This is also continuation of previous lecture. In the previous lecture, we discussed about the payment methods. When you will negotiate with the buyer, you need to choose the payment methods. Which one is appropriate and convenient to you? There are 5 payment methods we have discussed. Number 1 was advance payment. That means you will receive the payment in advance before production from the exporter's point of view. As you are all the exporter and represent the exporting country. So advance payment means that before production you are receiving the payment. Number 2 was documentary credit. Documentary credit is also known as letter of credit. Here, letter of credit. That means banks will give undertaking on behalf of the importer that if you deliver the goods, the bank will make payment. That is letter of credit. And today we will discuss more details about the letter of credit, how letter of credit works, because 99% of our exports are done under the LC terms or letter of credit, or it is also known as documentary credit, also known as documentary credit. And the other methods of payment are documentary collection. Documentary collection is also done through banking channel, but the banks do not undertake anything. And the other methods are, direct payment and also consignment. And we have discussed about these 5 methods. Today we will deal more details about letter of credit, because letter of credit is a payment method that is very popular and trusted for both the parties. The importer and exporter both are secured in letter of credit. Importer is secured in the sense that if you do not send the goods to the importer's end, the importer's bank will not make any payment. And exporter are safe in that sense that if the exporter manufacture the product at his own cost and send the goods to the importer's port, the importer's bank are bound to make the payment. So letter of credit is safe for both the parties. And what is the mechanism of letter of credit? Let's check the mechanism. Here you can check it, the process. It is the process of letter of credit. What is the process? You primarily agree on a contract. Number 1 point. Exporter and importer negotiate the price and many other issues, what the importer wants to buy from the exporter, whether the exporter can supply that type of product, and at a point they agree on a contract that yes, we can supply your product, and the price is also set, and they settle the payment methods letter of credit. In the agreement here, number 1, here they agree each other to settle the payment on documentary credit or letter of credit. When they settle the payment in documentary credit, the importer goes to the importing bank. It is known as the opening bank. Number 2, importer goes to the opening bank to open a LC, and they apply for an LC to the issuing bank, and the importer and the issuing bank has good relationship.
they have credit line. Credit line means that before applying for letter of credit, usually the bank and the importer has developed a good relationship. And when the importer goes to the importer's bank or issuing bank, the issuing bank issues a letter of credit. And the letter of credit means that issuing bank gives undertaking to the advising bank that if the exporter export the goods to the importer, the issuing bank will make payment to the exporter's bank. So the bank where the issuing bank sends the letter of credit is known as advising bank. Advising bank means that this bank will receive the letter of credit from the importer's bank, and after receiving the LC at the advising bank will inform the number 4, inform about the letter of credit to the exporter. Number 4, verifies the LC and forwards it to the exporter. So it's sent to the exporter that a letter of credit is received for you. And after proper verification, the exporter manufacture the goods and then send the goods to the importer. 5. So when the importer receives the goods, in addition to shipping the goods to the importer, the exporter also sends a set of documents to the importer's bank through the exporter's bank, advising bank. Sometimes exporters do not go directly to the advising bank. Exporter have the right to choose any other bank to send the documents to the issuing bank, but issuing bank must receive the documents. বলছি কি বুঝছেন? এই যে এক্সপোর্টার গুডস শিপ করবে ইম্পোর্টারের কাছে গুডস শিপ করার পরে একটা সেট অফ ডকুমেন্টস তৈরি করবে। সেই সেট অফ ডকুমেন্টস কিন্তু ইম্পোর্টারকে পাঠাবে না, ইম্পোর্টারের ওখানে পাঠাবে কি গুডস ইম্পোর্টার অ্যাড্রেসে। আর এক্সপোর্টার কি করবে? কমার্শিয়াল ইনভয়েস, বিল অফ লেডিং, packing list, bill of exchange, any other test certificate সবগুলি পাঠাবে কোথায়? ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে। ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পাঠাবে, নিজে পাঠাবে না, সেটা পাঠাবে কি তার ব্যাংকের মাধ্যমে, এক্সপোর্টারের ব্যাংকের মাধ্যমে। এখন কথা হলো যে এই যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কাকে বলে? অ্যাডভাইজিং ব্যাংক means the bank which receives the letter of credit from the issuing bank and informs the exporter কাছে ইনফর্ম করে। এখন এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, আপনি এই এক্সপোর্টার হিসেবে আপনি অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে নাও যেতে পারেন। to send the documents after manufacturing and shipping the goods. You are not bound to go to the advising bank. You can choose any other bank. When you will choose other bank other than the advising bank, so one more bank may be added. তাহলে কি আপনি আরেকটা ব্যাংকে যদি যান, সেখান থেকেও আপনি এই documents are forwarded to the issuing bank. So এই ক্ষেত্রে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকে যে ব্যাংকের মাধ্যমে এক্সপোর্টার ডকুমেন্টস ইম্পোর্টারের কাছে পাঠায়, সেটাকে বলা হয় আপনার নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। কি বলে? নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। যে ব্যাংকের মাধ্যমে এক্সপোর্টার
ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে ডকুমেন্টস পাঠায় সেটাকে বলা হয় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। So after sending the documents to the issuing ব্যাংকের কাছে যেতেই হবে, কারণ কি ইস্যুইং ব্যাংক আন্ডারটেকিং দিচ্ছে পেমেন্ট করবে, কাজে sending the documents to the issuing bank is must from the exporter part. After receiving the documents at the issuing bank verifies the documents and send it to the importer. ইম্পোর্টার, কারণ কি এই যে গুডস গুলি শিপ করা হয়েছে কার কাছে, ইম্পোর্টারের কাছে, কাজে এই ডকুমেন্টস ছাড়া ইম্পোর্টার এই যে সেট অফ ডকুমেন্টস, এই ডকুমেন্টস ছাড়া ইম্পোর্টার ক্যানট রিলিজ দ্য গুডস ফ্রম দি শিপিং অথরিটির কাছ থেকে গুডস কি রিলিজ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে এই ডকুমেন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ডকুমেন্টস পাওয়ার পরে এই ডকুমেন্টস ইম্পোর্টারকে দিয়ে দেয়। ইম্পোর্টার তখন পোর্টে গিয়ে এই গুডস কি করে রিলিজ করে নিয়ে আসে। এই গুডস রিলিজ করে নিয়ে আসার পরে ইস্যুইং ব্যাংকে ইনফর্ম করে যে ইয়েস উই হ্যাভ রিসিভড দ্য গুডস ইন গুড কন্ডিশন। দেন issuing bank makes payment to the negotiating bank. negotiating bank কোনটা, যে ব্যাংকের মাধ্যমে এক্সপোর্টার ডকুমেন্টস পাঠাবে সেটা অ্যাডভাইজিং ব্যাংক মে বি দ্য নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক ও নেগোশিয়েটিং ব্যাংক হতে পারে, নো প্রবলেম, কিন্তু এক্সপোর্টারের চয়েস আছে, সে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে নাও যেতে পারে, সে আরেকটা ব্যাংকের মাধ্যমে ইস্যুইং ব্যাংকে আপনার ডকুমেন্টস ফরওয়ার্ড করতে পারে। সেক্ষেত্রে যে ব্যাংকের মাধ্যমে ডকুমেন্টস ফরওয়ার্ড করবে সেই ব্যাংকে ইস্যুইং ব্যাংক পেমেন্ট করবে। দিস ইজ নোন অ্যাজ দি নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। এবং এক্ষেত্রে যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক এবং নেগোশিয়েটিং ব্যাংক ডিফারেন্ট হওয়ার কারণ হলো যে ইস্যুইং ব্যাংক, ধরেন এইচএসবিসি লন্ডন, আপনি হয়তো ব্যাংকিং করেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সাথে, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের কোনো শাখাকে সে নাও চিনতে পারে। এইচএসবিসি লন্ডন সাধারণত এলসি ওপেন করে এইচএসবিসি ঢাকার কাছে পাঠিয়ে দেয়, এইচএসবিসি ঢাকা তখন আপনাকে জানায় যে আপনার একটা এলসি আছে, অ্যাডভাইজিংটা করে। এরপরে আপনি এলসি নেয়ার পরে আপনি আর এইচএসবিসি ঢাকার কাছে নাও আসতে পারেন। আপনি কি করতে পারেন, প্রোডাক্ট রেডি করার পরে, শিপ করার পরে আপনার ব্যাংক যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, আপনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে গিয়ে ডকুমেন্টস সাবমিট করবেন, সেই ডকুমেন্টস আপনার ইস্যুইং ব্যাংকে যাবে, ইস্যুইং ব্যাংক ভেরিফাই করবে, ইম্পোর্টারকে দেবে, ইম্পোর্টার গুডস রিলিজ করবে, তারপর ইস্যুইং ব্যাংক আপনার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে পেমেন্ট করে দিবে। সো অ্যাডভাইজিং ব্যাংক উইল নো মোর। কাজে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কেন হয়, অ্যাডভাইজিং ব্যাংকটা হয় ইস্যুইং ব্যাংকের পরিচিত কোনো ব্যাংক হলো অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। আর নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কি, নেগোশিয়েটিং বলে ইম্পোর্টারের কোনো পরিচিত ব্যাংক, ইম্পোর্টারের কোনো পরিচিত ব্যাংকের নাম হলো নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। আপনারা জানেন যে আমরা যেহেতু প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে পেমেন্ট পেতে আমাদের সময় লাগে 1 উইক, 2 উইক, 3 উইকস, 3 মান্থ। যদি ডিফার্ড এলসি হয় তাহলে তো আপনার পেমেন্ট পেতে কি কয়েকদিন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। তখন কি করে এক্সপোর্টার, আপনার তার যে নেগোশিয়েটিং ব্যাংক, যে ব্যাংকের মাধ্যমে ডকুমেন্টস পাঠায় তার কাছে বলে ভাই আমাদেরকে টাকা দিয়ে দেন। মানে আপনাকে বলা হয় লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট। ব্যাংকে গিয়ে বলে যে আমাকে এলএটিআর বা লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট, অথবা যেটাকে বলা হয় যে আপনার বিল ডিসকাউন্টিং শব্দটা আপনারা সবাই জানেন, যে আপনি যখনই ডকুমেন্টস গুলি সাবমিট করার পরেই ব্যাংকে বলে যে ভাই আমাকে আজকের মধ্যে টাকা দেন, আজকের মধ্যে যদি টাকা না দেন তাহলে আমি আর বেতন দিতে পারতেছি না। কাজেই ব্যাংক কি করে, ব্যাংক ওই ডকুমেন্টস রেখে ডকুমেন্টস পাঠানোর পরে তাকে কি করে, তার বিলটা কিনে নেয় বা ডিসকাউন্টে দিয়ে দেয়। যেমন 100 টাকার বিল আছে, আপনি এই ইস্যুইং ব্যাংক থেকে $100 পাবেন, সে বলে ঠিক আছে তাহলে আপনি $99 নিয়ে যান, $1 আমার।
ডিসকাউন্টিং হয়ে গেল না, এটাকে বলা হয় বিল ডিসকাউন্টিং। অথবা এটাকে বলা হয় যে আপনার বিল পারচেস করে নেয়, বলে ঠিক আছে আপনার বিলটা দেন আমি কিনে নিলাম। বিল পারচেস এইসব শব্দের সাথে আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত, কারণ কি এক্সপোর্টারের কাজই এটা। রেগুলার বেসিসে তারা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করার পরেই বিলটা নিয়ে ব্যাংকের কাছে যায়। বিল বলতে বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জ নিয়ে ব্যাংকের কাছে গিয়ে বলে যে আমাকে টাকা দেন, অ্যাডভান্স টাকা। আপনি যখন ওই ব্যাংক থেকে, ইস্যুইং ব্যাংক থেকে যখন টাকা পাবেন, ইস্যুইং ব্যাংক থেকে যখন টাকা পাবেন তখন আপনার টাকা সব কেটে নিয়েন, তারপর বাদ বাকি যদি কিছু থাকে আমাকে দিবেন। দিস জব ইজ ডান থ্রু দি নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। এবং দিস ইজ দি প্রসেস অফ এলসি। এই প্রসেসের মাধ্যমেই আপনার এলসি ওপেন করা হয় এবং এলসি সেটেলমেন্ট করা হয় অথবা প্রসিডস রিয়েলাইজেশন করা হয়। এই যে আপনি এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক আপনার কাছে যে টাকা দিয়ে দিবে এক্সপোর্টারকে থ্রু নেগোশিয়েটিং ব্যাংক, দিস ইজ নোন অ্যাজ দি প্রসিডস রিয়েলাইজেশন। এটাকে বলে কি প্রসিডস রিয়েলাইজেশন, মানে আপনি বিদেশে এক্সপোর্ট করার পর যে টাকা পেলেন এটাকে বলা হয় প্রসিডস রিয়েলাইজেশন। এখন আপনার আসেন আরেকটা ব্যাংক যেটাকে বলা হয় কনফার্মিং ব্যাংক। কনফার্মিং ব্যাংক কি? কনফার্মিং ব্যাংক অনেক সময় আপনার এইচএসবিসি লন্ডনের কথা বলেছিলাম, ইস্যুইং ব্যাংক সরি ইস্যুইং ব্যাংকের কথা বলেছিলাম কি এইচএসবিসি লন্ডন। এখন এইচএসবিসি লন্ডন, এইচএসবিসির কোন শাখা বাংলাদেশে নেই। এইচএসবিসির কোন শাখা বাংলাদেশে নেই এবং আপনি এইচএসবিসি কে বিলিভ করেন না। আপনি কি করেন না, এইচএসবিসি বলেন যে আই ডোন্ট বিলিভ এইচএসবিসি। তখন বলে যে ঠিক আছে, আপনি যখন এইচএসবিসি কে বিলিভ করেন না তাহলে আপনি এমন একটা ব্যাংকের নাম বলেন যে ব্যাংকে আপনি বিলিভ করেন। বলছে আমি আপনার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার কে বিলিভ করি। তখন কি ইস্যুইং ব্যাংকে যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না, তখন ইস্যুইং ব্যাংক কি করে, আপনি এইচএসবি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন, তখন ইস্যুইং ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে বলে যে আমার এলসিটা একটু কনফার্ম করে দেন। এটাকে বলা হয় অ্যাড কনফার্মেশন, এডিডি, অ্যাড কনফার্মেশন। যে অ্যাড কনফার্মেশনের অর্থ হলো যদি ইস্যুইং ব্যাংক এক্সপোর্টারকে পেমেন্ট না দেয়, কনফার্মিং ব্যাংক পেমেন্ট দিবে। তার মানে যদি এইচএসবিসি আপনাকে পেমেন্ট না দেয় তখন আপনার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আপনাকে কনফার্মেশন দিয়েছে যে যদি এইচএসবিসি আপনাকে পেমেন্ট না দেয় তাহলে আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট করব। এটাকে বলা হয় কনফার্মিং ব্যাংক। এটা এই ধরনের কনফার্মিং ব্যাংকের এক্সিস্টেন্স কখন হয়, যখন ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতা কম থাকে। যে ইম্পোর্টারের যে ব্যাংক, IMPORTER, ইম্পোর্টারের যে ব্যাংক, সেই ব্যাংক যখন উইক ব্যাংক থাকে, যেমন 1/11 এর পরে, 1/11 যে টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের পরে, টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের পরে এই কাহিনী হয়েছিল যে বাংলাদেশের যত ইসলামী নামে ব্যাংক আছে, এই ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে ইসলাম শব্দটা শোনার সাথে সাথেই আপনার কোন এক্সপোর্টার বলে দিত যে ওই ব্যাংকে আমরা বিশ্বাস করি না। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যে ব্যাংক আছে তাদের অ্যাড কনফার্মেশন নাও, কনফার্মেশন বা অ্যাড কনফার্মিং করো। যেমন আপনার যদি ব্যাংক, আপনি তো এতক্ষণ তো এক্সপোর্টারের ভিউয়ে হিসাব করেছি, এবার আপনি ইম্পোর্টার, আপনি কটন ইম্পোর্ট করবেন ইউনাইটেড স্টেটস থেকে। আপনি দিস টাইম ইউ আর দি ইম্পোর্টার, কটন ইম্পোর্ট করবেন, তাহলে কি ইউ উইল গো টু এ ব্যাংক। আপনি এখানে গেছেন ইসলামী ব্যাংকের কাছে, ইসলামী ব্যাংক এবার ক্রেডিট ওপেন করে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকে বললো যে আমরা একটা এলসি ওপেন করলাম ইউএস কটনের কাছে। ইউএস কটন বললো যে ইউএস কটনের যে ব্যাংক এইচএসবিসি নিউ ইয়র্ক, তারা বললো যে তোমার এই ইসলামিক ব্যাংকে আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে, তুমি রাদার ইউ গো টু এ থার্ড ব্যাংক কনফার্মিং ব্যাংক হলো বলবে যে এইচএসবিসি ঢাকা একটা শাখা আছে, তার কাছ থেকে অ্যাড কনফার্মেশন নাও। তখন এইচএসবিসি ঢাকা চিন্তা করে ইসলাম ব্যাংক তো ভালো ব্যাংক, বাংলাদেশের ভালো ব্যাংক, কাজে আমরা তার পক্ষে কনফার্মেশন দিয়ে দিলাম অথবা গ্যারান্টি দিলাম যে ইয়েস, ইফ
Islamic Bank does not pay the LC value with the HSBC Dhaka will make payment on behalf of Islamic Bank. তখন এই ধরনের এই কনফার্মিং ব্যাংকের দরকার হয়। সাধারণত গরিব দেশের ক্ষেত্রে গরিব দেশের ব্যাংক ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না, তখন এই ধরনের আপনার ব্যাংকের দরকার হয়, এক কনফার্মেশন ব্যাংক। দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ এলসি। এখন আমাকে বলেন যে এলসি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আপনার মিসিং আছে কিনা? স্যার ফ্লোর ইজ ওপেন। স্যার তাহলে তো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তো আর আমার নেগোসিয়েশন ব্যাংক না স্যার? নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কোনটা? নেগোশিয়েটিং ব্যাংক হলো যে ব্যাংকের মাধ্যমে আমার স্ট্যান্ডার্ড, এই যে আমি স্ট্যান্ডার্ড গুডস আর শিপ, স্যার শুনেন, এই যে গুডস আর শিপ, এই গুডস শিপ করার পরে একটা সেট ডকুমেন্টস আপনি ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পাঠান না? জি স্যার। কোন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাবেন বলেন? আপনি একটা ব্যাংকের নাম বলেন যে আমি এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমি পাঠাতে চাই। মনে হয় ডাচ বাংলা ব্যাংকে পাঠাবো। ডাচ বাংলা ব্যাংক। এই ডাচ বাংলা ব্যাংক যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি ডকুমেন্টস এই ডকুমেন্টস সেট পাঠাবেন সেটাকে বলা হয় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি আপনার ডকুমেন্টস পাঠাবেন, দ্যাট ইজ নন অ্যাজ দ্য নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। এবং এই নেগোশিয়েটিং ব্যাংকের অর্থ হলো যে এই ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি পেমেন্টটা পাবেন। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কি? অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হলো শুধু জানাবে যে একটা এলসি আপনার আছে, আপনি বলতে পারেন যে অ্যাডভাইজিং ওই ব্যাংক থেকে আপনি ট্রান্সফার করে এলসি আরেক ব্যাংকে নিয়ে যেতে পারেন। স্যার অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কি ওই ইস্যুইং ব্যাংক সাপোর্ট করে? অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক যে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি পাঠায় সেটাকে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বলে। আপনার কাছে এলসিটা আসতে হবে না? জি স্যার জি স্যার। এই এলসিটা আসবে কার মাধ্যমে? একটা ব্যাংকের মাধ্যমে আসবে না? জি স্যার জি স্যার। যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টস যে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসিটা পাবে সেটাকে বলা হয় অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। বুঝছেন? সেটা 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 ডাচ বাংলা ব্যাংকে হতে পারে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে হতে পারে। হতে যে কোনোটা হতে পারে। যে যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি এলসিটা পাবেন সেটা হলো অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, আর যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি এই ডকুমেন্টস পাঠাবেন সেটাকে বলা হয় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। জি স্যার বুঝছি স্যার। আর এলসিটা তো পাঠাবে স্যার ওনারা, তো অতএব ওনাদের চুজ মতোই তো পাঠাবে নাকি আমাদের চুজ মতো? হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে কি যে আপনারা এই যে কন্ট্রাক্ট এগ্রি অন কন্ট্রাক্ট আছে না এখানে, জি স্যার। এখানে কি আপনার পেমেন্ট মেথড চুজ করেন? বলেন যে আমরা অ্যাডভান্স পেমেন্ট ছাড়া বিক্রি করব না, তাহলে কি অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিবে? আর যদি বলে যে না আমরা অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিব না, এলসি তে দিব পেমেন্ট, এই এগ্রি অন কন্ট্রাক্ট। স্যার ওই যখন ওনারাই প্রাইস নেগোসিয়েট হয় তখন ওই প্রাইসটা কোন ইয়েতে দেব সেইটাই ওলোকে ওখানে নেগোসিয়েট হয়। এলসি যখন দেবে তো ওনারা ওখানে 90 দিনের জন্য দিতে হবে নাকি সিএফটি হবে না সিএনএফ হবে এরকম করে ওই। হ্যাঁ, আপনি এখানে যেভাবে কন্ট্যাক্ট করবেন। জি আপনাকে স্যার। এখন কি অপশন আপনার চারটা আছে? আগে মনে করতেন কি শুধু এলসি, তাই না? এখন কিন্তু জি অ্যাডভান্স স্যার। জি আছে, আপনার কনসাইনমেন্ট আছে, আপনার ডকুমেন্টারি কালেকশন আছে, আপনার আরেক ডাইরেক্ট পেমেন্ট আছে অথবা ওপেন অ্যাকাউন্ট যেটাকে বলে। জি স্যার। এই পেমেন্টগুলির মধ্যে যে পেমেন্ট আপনি নেগোশিয়েট করবেন সেটা এখানে লেখা থাকবে। এখন আপনি যেহেতু আমরা এলসি করাচ্ছি, আপনি এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে লিখছেন কি এলসি। এলসি ইজ দ্য নেগোশিয়েটিং মেথড। এখন এলসি যখনই লিখছেন তখন আপনার ইম্পোর্টার কি করবে? ইম্পোর্টার তার ব্যাংকে যাবে, ইস্যুইং ব্যাংকে যাবে, তার ব্যাংকে। এই ব্যাংক চুজ করবে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। এখন আপনি এগ্রিমেন্টের মধ্যে অনেক সময় না লিখে দেন মাই ব্যাংক ইজ ডাচ বাংলা ব্যাংক। জি স্যার, অনেক সময় লিখে দেয় স্যার, ওরা সুইস ব্যাংক লিখে দেয় যে এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমাকে পেমেন্ট করতে হবে। মেনশন করা থাকে। জি স্যার। এখন মেনশন করে দেয়, তারপরও কি পারে এই ইস্যুইং ব্যাংক আপনার ওই ব্যাংকের এইখানের ব্যাংকের পাঠাতে বাধ্য না। সে কি করবে? তার পরিচিত ব্যাংকে পাঠাবে। সে আবার যখন এলসি পাবে, এলসির মধ্যে তো আবার লেখা থাকবে যে আপনার কোন ব্যাংক, সে আবার আপনার ব্যাংকে ফরওয়ার্ড করে। এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে যে ব্যাংকের নাম বলবেন ওই ব্যাংক কিন্তু আবার এলসির মধ্যে লেখা থাকে। এই এলসির মধ্যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক তখন ওই আমার ওই ব্যাংকে এটা ফরওয়ার্ড করে দেয়। সেটাও তখন আপনার ব্যাংকে যখন আসবে সেটাও কিন্তু অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। কারণ কি এখনো আপনি কি অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কি স্যার পার্সেন্টেজ নেবে?
অ্যাডভাইজিং ব্যাংক অ্যাডভাইজিং কমিশন নেয়। আপনার Commission এটা নেয়, 250 টাকা বা এরকম একটা অ্যাডভাইজিং কমিশন নেয়, বা 300, এখন মনে হয় আরো বেশি। কিন্তু এই জায়গাটা আন্ডারটেকিং দেয়া থাকে স্যার। আন্ডারটেকিং, এলসি মানে কি? এলসির অর্থ কি? এলসি মানে স্যার আন্ডারটেকিং। আন্ডারটেকিং, এই মনে রাখবেন। LC আন্ডারটেকিং দ্য undertaking। ইস্যুইং বাই ব্যাংক। আন্ডারটেকিং মানে কি? আন্ডারটেকিং মানে আমি লিখে দিলাম, আমি অঙ্গীকার লিখে করলাম স্যার, দিলাম, অঙ্গীকার আমি করলাম, আপনাকে ওকে পেমেন্ট চুক্তি করব। করলাম। আমি ধরা থাকলাম, লিপিবদ্ধ থাকলাম স্যার। হ্যাঁ, লিপিবদ্ধ আকারে বলে দিলাম যে আমি আপনাকে পেমেন্ট করব যদি প্রোডাক্ট আপনি শিপ করেন। এই যে গুডস আর শিপ, যদি গুডস Yes, শিপ sir. করেন তাহলে আপনাকে আমি পেমেন্ট করব, এটাকে বলে আন্ডারটেকিং। আরেকটা আছে যে আপনার প্রমিসরি নোট, এটা আপনারা অ্যাকাউন্টিং এ পড়ায়, বিল অফ এক্সচেঞ্জ এন্ড প্রমিসরি নোট। প্রমিসরি নোট প্রমিস করা, এই যে আন্ডারটেকিং এর আরেক নাম হচ্ছে প্রমিস করা, প্রমিসরি নোট। আরেকটা হলো বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জ, এই যে ডকুমেন্টস আর প্রোভাইডেড আছে লেখা, দেখছেন 6, জি স্যার। জি স্যার, এর মধ্যে 1 নাম্বার ডকুমেন্টস কি বলেন তো? এগ্রিমেন্ট অন এ কন্ট্রাক্ট। 1 নাম্বার ডকুমেন্টস হলো বিল অফ এক্সচেঞ্জ। 1 নাম্বার ডকুমেন্টস কি? বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জের মধ্যে লেখা থাকে যে আমি এক্সপোর্টার, আমি আপনার ক্লায়েন্টকে গুডস শিপ করছি, এলসি নাম্বার এত, এখন আমাকে পেমেন্ট দেন। এটাকে বলা হয় আপনার বিল অফ এক্সচেঞ্জ। মানে আমি আর যার কাছে টাকা পাই তার কাছে চাচ্ছি, রিকোয়েস্ট করতেছি যে আপনি টাকাটা আমাকে দেন এখন। মানে এই ব্যাংককে আপনি এক্সপোর্টার রিকোয়েস্ট করবে ইম্পোর্টারের কাছে স্যার, এক্সপোর্টার রিকোয়েস্ট করবে ইম্পোর্টারের কাছে। ইম্পোর্টারের কাছে। এইটার নাম কি? এটার নাম হলো বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জ। আর 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 এই ইস্যুইং ব্যাংক যে এলসি দিয়ে পাঠায় সেটা হলো আন্ডারটেকিং, যে আমি আপনাকে পেমেন্ট করব। আর বিল অফ এক্সচেঞ্জের মধ্যে বলা হয় আমাকে দিয়ে দেন, মানে কি আপনি টাকা পান, আপনি চাবেন। আর ইস্যুইং ব্যাংক করে কি, যে আপনি টাকা পান, আপনাকে বলবে সেই লিখে যে আপনাকে টাকা আমি দিব। ঠিক আছে, কেউ অঙ্গীকার করবে যে আমি দেবো। রাইট। তাহলে বিল অফ এক্সচেঞ্জ 1 নাম্বার ডকুমেন্টস কি? ডকুমেন্টসটাও তাহলে আজকে শেষ করে দিই। 1 নাম্বার ডকুমেন্টস কি? বিল অফ এক্সচেঞ্জ। বিল অফ এক্সচেঞ্জ স্যার। মানে কি আপনি যে প্রোডাক্ট শিপ করলেন এটা টাকা চাবেন, ঠিক আছে? টাকা চাওয়ার জন্য সুপারিশ করলাম। টাকা চাওয়ার জন্য যে চিঠিটা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ। জি স্যার। 2 নাম্বার ডকুমেন্টস হলো বিল অফ লেডিং, LADING, বিল অফ লেডিং। বিল অফ বিল অফ লোডিং। লেডিং হলো যে আপনি এই যে প্রোডাক্ট যখন এই শিপমেন্ট করেন তখন শিপের কাছে যান না, শিপ একটা শিপিং কোম্পানি, স্যার। লজিস্টিক কোম্পানির কাছে যান না? জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার, এখন শিপিং আপনি কোম্পানি। ভাবতেছেন স্যার আমরা তো Handover। জানি কখন। এটা হলো যে আপনাদের যে সিএনএফ এজেন্ট আছে না, সিএনএফ এজেন্ট, সিএনএ এর মাধ্যমে মাল হ্যান্ড ওভার করি। সিএনএফ এজেন্টের মাধ্যমেই ওই বিল অফ লেডিংটা আসে। ওরা গিয়ে শিপের কাছে যখন প্রোডাক্টটা দেয়, অথবা অ্যাডভান্স বিল অফ লেডিং, মানে আগেই শিপমেন্ট করার আগেই কি বিল অফ লেডিংটা নিয়ে আসে। বিল অফ লেডিং হলো যে আমি প্রোডাক্ট এই শিপে দিলাম, এই শিপে দিলাম, এই যে ডকুমেন্ট, এই ডকুমেন্টটা যে পোর্ট অফ ডিসচার্জ, মানে যে পোর্টে পাঠাবেন সেই পোর্ট থেকে ওই ডকুমেন্টসটা দেখানোর পরেই গুডস রিলিজ করবে। তার মানে কি, বিল অফ লেডিংটা হলো আপনি এই গুডস শিপে দেওয়ার পরে শিপের কাছ থেকে নেবেন, সেই ডকুমেন্টসটা আপনি আবার কোথায় পাঠিয়ে দেবেন? ইম্পোর্টারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এই ব্যাংকিং চ্যানেলে 6, 7, 8, এই ব্যাংকিং চ্যানেলে সেই বিল অফ লেডিং পাঠাবেন। সেই বিল অফ লেডিং এই শিপের কাছে গিয়ে দেখাবে, দেখানোর পরে তারা গুডস রিলিজ দিয়ে দিবে। তার মানে যে ডকুমেন্টস এখান থেকে আপনি নেবেন সেই ডকুমেন্টস ঘুরে তার কাছে যেতে হবে, তারপর সে শিপের কাছে আসলে তখন এই প্রোডাক্টটা শিপিং অথরিটি রিলিজ দিবে। বিল অফ লেডিং 2 নাম্বার ডকুমেন্টস, বুঝছেন তো এবার? ডকুমেন্টস দুজনকে পেতে হবে, না পেলে তো করসপন্ডিং হবে না। হ্যাঁ, আপনি এই শিপের কাছে যখনই প্রোডাক্ট দিবেন একই সাথে কি ডকুমেন্টস রেডি করে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন ইম্পোর্টারের কাছে। ইম্পোর্টারের কাছে ডকুমেন্ট যাচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলে, আর আপনার প্রোডাক্ট যাচ্ছে শিপিং চ্যানেল, লজিস্টিক সাপোর্ট, শিপিং চ্যানেলে। বিল অফ লেডিং গেল। বিল অফ লেডিং এর পরে আপনার আরেকটা ডকুমেন্টস তৈরি করতে হয়, আপনার কমার্শিয়াল ইনভয়েস। কমার্শিয়াল ইনভয়েস কি? কমার্শিয়াল, এই যে আপনি এই প্রোডাক্ট শিপিং করে পাঠিয়ে দিবেন না,
এই কি কি জিনিস আছে ওটা পাঠাতে হলে ডকুমেন্টারি করে পাঠাতে হবে। কাস্টমস অফিসের কাছে যেতে হবে না, কাস্টমস অফিস, জি জি স্যার। স্যার, জি স্যার। কাস্টমস পে করতে হবে না? Customs. এই কাস্টমস পে জি, করা হয় tax. কমার্শিয়াল ইনভয়েসে যে ভ্যালু লেখা থাকবে সেই ভ্যালু অনুযায়ী আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। কমার্শিয়াল ভ্যালু ইনভয়েস, লেখা থাকবে, কোয়ান্টিটি লেখা থাকবে। হ্যাঁ, এই কমার্শিয়াল ইনভয়েস। এরপরে আপনার এই যে ইম্পোর্টার যখন পোর্ট থেকে প্রোডাক্ট রিলিজ করবে তখন কি হবে, তখন আবার সেই কমার্শিয়াল ইনভয়েস, এইখানে যে কমার্শিয়াল ইনভয়েস দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট রিলিজ শিপ মাল করছেন, পাঠাইছি। সে রিলিজ করার সময় আবার সেই কমার্শিয়াল ইনভয়েস দেখাবে। দেখানোর পরে যদি ট্যাক্স দিতে হয় ট্যাক্স দিবে, আর যদি না দিতে হয়, যেমন জিএসপি সার্টিফিকেট যদি থাকে তাহলে ইম্পোর্টারের ঢোকার সময় কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না, জিএসপি সার্টিফিকেট ট্যাক্স ফ্রি। ট্যাক্স ফ্রি ঢুকে যাবে। আর যদি জিএসপি সার্টিফিকেট না থাকে তার মানে কি এই ডকুমেন্টস এর মধ্যে জিএসপি সার্টিফিকেটও পাঠিয়ে দিতে হবে। আর জিএসপি সার্টিফিকেট যদি না থাকে তাহলে এখান থেকে ট্যাক্স দিয়ে তারপরে ইম্পোর্টারের হাতে প্রোডাক্ট আসবে। ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে প্যাকিং লিস্ট। প্যাকিং লিস্ট আপনি তৈরি করে পাঠাবেন, কারণ এই শিপমেন্ট অথরিটি দেখবে কয়টা প্যাক আছে এবং সেই প্যাক অনুযায়ী রিলিজ কি দিবে কি প্রোডাক্ট। কি কি জিনিসপাতি আছে। হ্যাঁ, তারপর হলো যে আপনার ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট, ড্রাগ সার্টিফিকেট, আপনার পাসপিরেশন সার্টিফিকেট, যত প্রকার সার্টিফিকেট আছে এইখানে আগে বলছেন এগ্রি অন এ কন্ট্রাক্ট, যত সার্টিফিকেট আছে এবং এই লেটার অফ ক্রেডিটের মধ্যে সব আপনি মেনশন করছেন। এই যে অ্যাপ্লিকেশন যখন করেন এলসির অ্যাপ্লিকেশন, তখন কিন্তু সবকিছু বলে দেন যে আপনার ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করতে হবে, কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে। এই 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 ডকুমেন্টস এর মধ্যে এলসির মধ্যে নেই এমন কোন ডকুমেন্টস আপনি চেতে পারবেন না, কাজে এলসির মধ্যে সব লিখতে হবে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে, কোন ধরনের টেস্ট সার্টিফিকেট লাগবে, ফাইটোস্যানিটারি টেস্ট নাকি পাসপিরেশন টেস্ট নাকি আপনার স্ট্রেংথ টেস্ট, অল টেস্ট সার্টিফিকেট যেগুলো দরকার হবে এই এলসির মধ্যে লিখে দিবেন। তারপরে আপনি ওখান থেকে সেই ডকুমেন্টস সেইভাবে সব ডকুমেন্টস তৈরি করার পরে পাঠাবেন। পাঠানোর পরে আপনার প্রোডাক্ট কি হবে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম দিচ্ছে কি আমার কেন কারো হচ্ছে সমস্যা। না, ঠিক আছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি ভাই। আমাদের ক্লিয়ার আছে। ক্লিয়ার আছে আমার শুনতে সমস্যা হয় নাকি? না স্যার, ক্লিয়ার আমরা আছে। ক্লিয়ার আছি। ওকে, কাজে have you got the idea what is letter of credit in details? জি স্যার, Yes, sir, idea is clear, sir. আরো একটু মোটামুটি হয়েছে আর কি, আরো স্টাডি। স্টাডি করলে স্যার আরো বিস্তারিত। ওকে, এবার আরো ডিটেইলস আপনাকে দিচ্ছি। এই যে এলসি করলেন, এলসি করার পরে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করলেন, এইচএসবিসি আপনাকে এলসি ইস্যু করলো, তারপর আপনি প্রোডাক্ট রিলিজ করে দিয়ে দিলেন, ইম্পোর্টার প্রোডাক্ট রিলিজ করে নিয়ে গেল। তারপর এখন যদি ইস্যুইং ব্যাংক বলে যে না পেমেন্ট দিব না, তাহলে কি করতে পারবেন? কিছু করার আছে আপনার? মামলা করব। মামলা করবেন। কোথায় মামলা করবেন? বাংলাদেশে? না, বাংলাদেশে করলে তো আমি পাবো না স্যার। ওই লন্ডনে যে আমি ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে ডকুমেন্ট দিচ্ছি ওদের বিরুদ্ধে করব। তাহলে লন্ডনে গিয়ে মামলা করবেন? না স্যার, এই চ্যানেলের মাধ্যমে করব, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে। কোন চ্যানেল সেটা? আমি সেই যে চ্যানেলটার ডকুমেন্টস কথা বলি এবার, পাঠাইছি, সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। কেস মানে অভিযোগ করা যে এই ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট দেয় নাই, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এর কাছে আপনি আবার আবেদন করবেন যে এই এলসি নাম্বার এই ব্যাংক দিয়েছিল, এখন আমি প্রোডাক্ট শিপ করেছি, শিপ করার পরে আমাকে এখন আর পেমেন্ট দিচ্ছে না। এই কথা ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স কে জানাবেন। কারণ কি এই এলসি যে ওপেন করেন, এলসি ওপেন এইগুলি সব কি দিজ আর দি বাইন্ডিংস অফ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। এগুলি আপনার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের রুলস এন্ড রেগুলেশনস অনুযায়ী এলসি ওপেন হয়। সেই রুলস এর নাম হলো আপনার ইউসিপি, ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, ইউসিপি ডিসি এখানে আসে নাই। এই আপনার ডকুমেন্ট, যে ডকুমেন্টস এর মাধ্যমে এলসি ওপেন হয়, এলসি সেটেল হয়, এলসির পেমেন্ট পায়, এলসির ইস্যুইং ব্যাংক হয়, এলসির অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হয়, এলসির কনফার্মিং ব্যাংক হয়, সবগুলি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? চেম্বার অফ কমার্স। ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট 600। ওই আপনার ডকুমেন্টস এর নাম হলো ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট 600।
sorry, these স্যার documents 2007 are দেখছেন স্যার these documents are 2007 active for all over the world, সারা বিশ্বের জন্যই এই একই নিয়ম। এই এলসির নিয়ম বাংলাদেশে এক, ইন্ডিয়ায় আর এক, পাকিস্তানে আরেক রকম, আপনার লন্ডনে আরেক রকম, এর কোনো ডিফারেন্স নাই। বাংলাদেশেও স্যার এই 600টা কি স্যার 600 মানে ওরা নাম দিয়েছে, কারণ এর আগে ভার্সন ছিল, ডিফারেন্ট ভার্সন, 525 ভার্সন ছিল। এটা একটা নাম, এটা একটা নাম দিয়েছে, আর কিছু না। এবং রিভিশন হয়েছে আপনার 2007 এ, লাস্ট রিভিশন। এবং এর নাম হচ্ছে আইসিসি পাবলিকেশন নাম্বার 600, এর নাম হচ্ছে আইসিসি পাবলিকেশন নাম্বার 600 অথবা ইউসিপি। ইউসিপি না বলে ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, ইউসিপিডিসি একসাথে বলে এটার নাম, ঠিক আছে? ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো যেটা আমরা বলতেছিলাম যে আপনার কনফার্মিং ব্যাংক আর কনফার্মেশন মিন্স আপনি ইসলামী ব্যাংকের কাছে আপনার সব অ্যাসেট আগে থেকে বন্ধক দিয়ে রেখেছেন, এখন সারা বছর আপনি এলসি ওপেন করবেন, কিন্তু মাঝখানে গিয়ে আপনার 111 বা এই ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার পরে বাংলাদেশের কোনো ইসলামী ব্যাংক বা যে কোনো দেশের কোনো ব্যাংকে আরেক দেশের কোনো ব্যাংক বিশ্বাস নাও করতে পারে না? জি স্যার করতে হবে আপনি নাও চিনতে পারেন, অনেক ব্যাংক আছে আপনি চিনেন না, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক কে চিনে? আমেরিকার কে জানে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক নামে একটা ব্যাংক আছে বাংলাদেশে? না, জানবেন এখন না আপনি তুলা ইম্পোর্ট করবেন, তুলা আমেরিকা থেকে, এখন বললো যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের এলসি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না। তারা কি বললো? স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, কারণ কি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সেটা আপনার অ্যাকসেপ্ট করে ব্যাংকের সব অ্যাসেট স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে লিখে দেয়া, সারা বছর আপনি $2 বিলিয়ন বিজনেস ইম্পোর্ট করবেন। এখন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের এলসি বিশ্বে কেউ নিচ্ছে না, আমেরিকা নিচ্ছে না, তখন আপনি কি করবেন? এখন কি সব নতুন আরেকটা ব্যাংকে গিয়ে আবার ক্রেডিট লাইন ওপেন করবেন? তাতে তো আরো সময় যাবে। তখন এলসি ওপেনের একটা অপশন আছে, অপশন হলো যে তখন এক্সপোর্টার কোনো একটা চয়েস দেয় যে ঠিক আছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু এইচএসবিসি ঢাকা অথবা এসসিবি ঢাকা আছে, তাদের কাছ থেকে আপনি একটা কনফার্মেশন নেন যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক যদি পেমেন্ট না দেন তাহলে এইচএসবিসি ঢাকা অথবা এসসিবি ঢাকা আমাদের পেমেন্ট করবে। এই যে থার্ড ব্যাংক, যে ব্যাংক আপনার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পক্ষে গ্যারান্টি দিচ্ছে, সেটাকে বলা হয় কনফার্মিং ব্যাংক। ঠিক আছে? জি স্যার কনফার্মিং ব্যাংক বলতে আপনি অন্য কিছু বুঝবেন না, ঠিক আছে? What is confirming bank? Third bank that gives confirmation that when the importer's bank will fail to make payment, the confirming bank will make payment on behalf of the issuing bank or the importer bank. It is known as confirming bank. গ্যারান্টি দেয় যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক না দিলে আমি থার্ড দেব। ব্যাংক আপনি দিবেন। থার্ড ব্যাংক কিন্তু থার্ড আপনি ব্যাংকে সরাসরি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে এলসি ওপেন করতে যেতে পারবেন? পারবেন যদি 100% মার্জিন দিয়ে দেন। 100% মার্জিন জানেন তো, মানে এলসি ভ্যালুর 100% আগে ব্যাংকে জমা দেওয়ার নাম কি? 100% মার্জিন। এই 100% মার্জিন দিয়ে আপনি এলসি ওপেন করতে পারবেন। এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ছাড়া আর কেউ আপনার এলসি ওপেন করবে না, কারণ কি? আপনার নিরাপত্তা কি? ইস্যুইং ব্যাংক যে বলবে যে আমি এক্সপোর্টারকে টাকা দিয়ে দিব, কিন্তু কিসের নিরাপত্তায়? একটা তো তার একটা সিকিউরিটি লাগবে, সেই সিকিউরিটি না থাকলে কোনো ব্যাংকই আপনার এলসি ওপেন করবে না। কাজেই আপনি ব্যাংকের সাথে যে ব্যাংকের সাথেই আপনি যেমন একটা ব্যাংক লোন নেবেন, একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য একটা ব্যাংক লোন নেবেন, আপনি ব্যাংকে গেলেই কি লোন দিয়ে দিবে? আগে বলবে ফ্ল্যাটটা কিনবা সেটা আমার নামে লিখতে হবে, কন্ডিশন দিয়ে দেয়, ব্যাংকের নামে লিখে নিতে হবে, তাহলে আপনাকে লোন দিবে।
কারণ কি, যদি আপনি লোন দিতে ব্যর্থ হন তাহলে ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে সে লোন আদায় করবে। কনফার্মিং ব্যাংক ইজ ক্লিয়ার। এখন ক্রেডিট, ক্রেডিট কি বলেন তো? ক্রেডিট কাকে বলে? হোয়াট ইজ ক্রেডিট? ক্রেডিট ইজ এলসি। এলসি, গুড। এখানে যত জায়গায় ক্রেডিট শব্দ লেখা দেখবেন মানে এলসি। Credit means any arrangement between named or described that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking. মনে আছে undertaking এর কথা? Undertaking Yes, sir. of issuing bank to honor a complying presentation. This is very important. Undertaking of the issuing bank is clear. এবার আমরা বলবো to honor a complying presentation. Honor মানে কি? Honor means to pay at site. যদি site LC হয় তাহলে pay at site if the credit is available by site payment. To incur a deferred payment undertaking মানে ওই যে acceptance letter দেয়, বুঝতেছেন তো? what is acceptance letter? যদি deferred LC হয় তাহলে deferred LC এর ক্ষেত্রে issuing bank বলে যে আমি আপনার পেমেন্ট 3 মাস পরে দিয়ে দিব। এটাকে বলা হয় acceptance letter। এটাকে বলা হয় deferred payment undertaking। এই যে 3 মাস পরে টাকা দিব, এই deferred payment undertaking। স্যার এলসিআর সাইট, এটা বলতে কি বোঝায় স্যার? এলসি এটা এলসিআর সাইট, জি স্যার। এলসি এট সাইট মানে সাইট এলসি। সাইট এলসি এটা পেমেন্টটা কিভাবে নেয় স্যার? সাইট এলসির মানে কি? এলসি কয় ধরনের হয় কালকে পড়ছি না আমরা সেদিন? পড়ছি স্যার। 2 ধরনের। একটা হয় সাইট এলসি, আর ডেফার এলসি মানে হচ্ছে যে ডকুমেন্টস পাঠানোর পরেই পেমেন্ট দিয়ে দিবে, পরে পেমেন্ট দিয়ে দিবে, রাইট। আর একটা হলো যে এই ডেফার্ড এলসি। ডেফার্ড এলসি হলো যে পেমেন্ট এলসির মধ্যে 90 দিন স্যার, 90 দিন। ওকে, বুঝছেন তো? ডেফার্ড মানে পরে পেমেন্ট দিবে। এই যে আন্ডারটেকিং এন্ড পে এট ম্যাচুরিটি। ম্যাচুরিটি মানে কি? 3 মাস পরে পেমেন্ট দিবে, সেটাকে বলা হয় ম্যাচুরিটি। ইফ দি ক্রেডিট ইজ अवेलेबल বাই ডেফার্ড পেমেন্ট। এই 2 ধরনের এলসি হয়, সাইট এলসি আর ডেফার্ড এলসি। সাইট এলসি সাইট পেমেন্ট করা মানে ডকুমেন্টস পাঠানোর 5 ব্যাংকিং ডেজ এর মধ্যে পেমেন্ট করাকে বলা হয় সাইট পেমেন্ট। আর ডেফার্ড পেমেন্ট হলো যে এট ম্যাচুরিটি। এট ম্যাচুরিটি 3 মাস পরে হলে 3 মাস পরে পেমেন্ট করা। ইট ইজ নন অ্যাজ ডেফার্ড 3 মাস থাকে পেমেন্ট। 1 মাস থাকে। অনার বলতে কি বোঝায় বুঝছেন তো? অনার বলতে বোঝায় পেমেন্ট করা, সাইড পেমেন্ট অথবা ডেফার্ড পেমেন্ট এট ম্যাচুরিটি। এবং টু accept a bill of exchange drawn by the beneficiary and paid maturity if the credit is available by side payment. এই যে bill of exchange, একটু আগে বলছি না bill of exchange কি? জি স্যার। bill of exchange হলো আপনি টাকাটা চাবেন ইম্পোর্টারের কাছে, ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে। কাজে এই যে এটাকে ড্রাফট বলে। বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি বলে? ড্রাফট বলে। ড্রাফট। কাজে এই একসেপ্ট আ বিল অফ এক্সচেঞ্জ, বিল অফ এক্সচেঞ্জ কে একসেপ্ট করে না। হ্যাঁ, তোমার পেমেন্ট এখনই দিব অথবা 3 মাস পরে দিব। সাইড অর ডেফার্ড। সাইট অর ডেফার্ড। এইখানে তাহলে লেটার অফ ক্রেডিট বলতে বোঝায় আন্ডারটেকিং অফ ইস্যুইং ব্যাংক টু অনার। এবং এই অনার কখন করবে? কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন করলে। এই কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন কি এবার দেখেন। Complying presentation means either the delivery of the documents under credit the issuing bank or the nominated bank or the documents so delivered. Complying presentation এখানে আসে নাই ব্যাখ্যাটা। Complying presentation হলো আপনার এলসি এর মধ্যে যে সব ডকুমেন্টস চাওয়া হবে সব ডকুমেন্টস ঠিকভাবে পাঠানোকে বলা হয় complying presentation। যেমন বিল অফ এক্সচেঞ্জ থাকতে হবে, বিল অফ লেডিং থাকতে হবে, কমার্শিয়াল ইনভয়েস থাকতে হবে, প্যাকিং লিস্ট থাকতে হবে, ফাইটোস্যানিটারি টেস্ট সার্টিফিকেট থাকতে হবে, আপনার জিএসপি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তারপর এনি আদার ডকুমেন্টস রিটেন ইন দা লেটার অফ ক্রেডিট। এবং এই ডকুমেন্টস গুলি সব ঠিকভাবে পাঠানো, এটাকেই বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। এটাকেই কি বলা হয়? কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। এবার আসেন যে কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন অল ডকুমেন্টস আর ইনপুট ইন অর্ডার। যে ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে সেই ডকুমেন্টস গুলি
সবকিছু ঠিক ভাবে আছে, সেটার নাম হলো কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। এখন আসেন যে ইস্যুইং ব্যাংক তো মনে আছে নাকি? জি স্যার মনে আছে যেই স্যার। জি এই স্যার, ইস্যুইং ব্যাংক মনে আছে স্যার। ওকে, এবার হলো ইম্পোর্টার ব্যাংক স্যার, ইম্পোর্টার ব্যাংক। নেগোসিয়েশন মানে কি? একটু আগে বলছি না, নেগোশিয়েটিং ব্যাংক, মনে আছে? জি স্যার, যেই ব্যাংক যোগাযোগ করে আর কি। যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি ডকুমেন্টস গুলি পাঠাবেন। এলসি করবো স্যার। এলসি LC করবেন না, পাঠাবো। এলসি করবেন যে ব্যাংক, সেটার নাম ইস্যুইং ব্যাংক। আর আর নেগোশিয়েটিং পাঠাবো যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি আপনার ডকুমেন্টস ইম্পোর্টার পাঠাবো। ব্যাংকের কাছে পাঠাবেন, সেটাকে বলা হয় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। পাঠাবো। Negotiation means the purchase of the nominated bank of documents. এটা কি যে একটু আগে যে বলছি যে আপনি ডকুমেন্টস পাঠানোর পরেই ব্যাংকে গিয়ে বলেন ভাই আমাকে এখনই টাকা দেন, আমি স্যালারি দিতে পারতেছি না, তখন ব্যাংক কি টাকা দিয়ে দেয় না? দিবে, 10% রেখে দেবে। 10% রেখে দেয় এই পারচেজ অথবা ডিসকাউন্টিং, এটাকে বলা হয় ডিসকাউন্টিং অর বিল পারচেজ, অথবা যেটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। এই নেগোসিয়েশন আর প্রাইস নেগোসিয়েশন নট সেম। এলসির মধ্যে যে নেগোসিয়েশন শব্দটা থাকে, এটা হলো এই যে মিন্স দ্য পারচেজ বাই দি নমিনেটেড ব্যাংক অফ ড্রাফটস। এই যে ব্যাংকের মাধ্যমে ডকুমেন্টসটা পাঠাবেন, এই ড্রাফটস পাঠাবেন। ড্রাফটস মানে কি? বিল অফ এক্সচেঞ্জ। যে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাবেন সেই ব্যাংক আপনার ড্রাফট কিনে নিবে, ড্রাফট কিনে নিয়ে আপনাকে টাকা দিবে, ড্রাফট কিনে আপনাকে টাকা দিবে। সে কি কিনলো? ড্রাফট। 90% আপনাকে দিয়ে দিল, আর 10% সে রেখে দিল। যখন টাকা আসবে তখন সে ওই 10% কিছু টাকা রাখবে আর কিছু টাকা আপনাকে দিয়ে দেবে যদি থাকে। হিসাব নিকাশ করে, ব্যাংকিং হিসাব নিকাশের পরে আপনার সাথে যে চুক্তি থাকবে সেই চুক্তির পরে যে টাকাটা পাবেন সে টাকাটা দিয়ে দিবে। ঠিক আছে? বলছে যে documents under a complying presentation by advancing এর টাকা দিয়ে দেয়া, agreeing to an advance funds মানে আগে থেকেই টাকা দিয়ে দেয়া, এগ্রি করা, beneficiary on or before the banking day on which the reimbursement is due to the nominated bank. এই যে reimbursement মানে যেদিন পাবেন, যেদিন টাকা পাবেন তার আগেই বলছে যে before the banking day on which the reimbursement is due, যে এক সপ্তাহ পরে টাকা পাবেন, তাহলে এক সপ্তাহ আগেই আপনাকে টাকা দিয়ে দিল। এটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। বুঝছেন নেগোসিয়েশন কি? অথবা মোর কমন টার্ম ইজ বিল নেগোসিয়েশন, অথবা বিল ডিসকাউন্টিং, অথবা বিল পারচেজ। এইসব শব্দগুলি ইউজ হয় আমাদের দেশের ব্যাংকে। এটা বলতে বোঝানো হয় নেগোসিয়েশন। এটা বলতে কি বোঝানো হয়? নেগোসিয়েশন কি বলেন তো একজনে? নেগোসিয়েশন ব্যাংক দ্যাট মিন ড্রাফট কেনে। আর প্রেজেন্টেশন? প্রেজেন্টেশন সকল কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা এটা ডকুমেন্টসগুলি ঠিকভাবে পাঠানো, এটাকে বলা হয় ডকুমেন্টগুলো প্রেজেন্টেশন। পাঠায়। প্রেজেন্টেশনটা কার কাছে করে বলেন তো? প্রেজেন্টেশনটা করে ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে। ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে করে কি? এক্সপোর্টারের ব্যাংক। এক্সপোর্টারের ব্যাংক করে, নেগোসিয়েশন ব্যাংক। আর এই প্রেজেন্টার কে বলেন তো? ইম্পোর্টার না এক্সপোর্টার? প্রেজেন্টার হলো তার এক্সপোর্টার। এক্সপোর্টারকে কি বলে? বেনিফিশিয়ারিও বলে। কি বলে? বেনিফিশিয়ারি বলে। ঠিক আছে? বেনিফিশিয়ারি। এরপর আসেন যে কন্ট্রাক্ট ভার্সেস ক্রেডিট। ক্রেডিট মানে কি বলেন তো? ক্রেডিট মানে তো এলসি স্যার। এলসি। আর কন্ট্রাক্ট মানে কি? ওই যে আপনি প্রাইমারি যে কন্ট্রাক্ট করেন, তাই না? কন্ট্রাক্ট হলো আন্ডারটেকিং স্যার। কন্ট্রাক্ট আন্ডারটেকিং না, কন্ট্রাক্ট ওই যে প্রাইমারি আপনি প্রাইস নেগোসিয়েশন করেন, পেমেন্ট নেগোসিয়েশন করেন। নেগোসিয়েশন করার পরে যেটা করেন সেটার নাম কন্ট্রাক্ট। কাজে এই কন্ট্রাক্ট আর ক্রেডিট টোটালি আলাদা, সেটা বুঝতেছেন তো? আলাদা। কারণ কি কন্ট্রাক্টের উপর বেস করে আপনার এলসি ওপেন হয়। কাজে কন্ট্রাক্টের সবকিছু এলসির মধ্যে লিখতে হয়। যদি কিছু না লিখেন তাহলে আপনার কন্ট্রাক্ট আর ইনভ্যালিড। কন্ট্রাক্ট আর এলসি, কন্ট্রাক্ট ইজ নট এ পার্ট অফ এলসি। যেমন আপনারা এলসি নিয়ে যেহেতু কাজ করেন, কন্ট্রাক্ট গুলো সব টার্মস
লেখা থাকে যে the pro forma invoice is a part of the letter of credit, এটা ভুয়া কথা, এটা লিখলে আপনার কোনো লাভ আর লস নেই। কারণ কি কোন কন্ট্রাক্টই আবার এলসির মধ্যে যা নেই অন্য কন্ট্রাক্ট এলসির পার্ট হতে পারে না, ঠিক আছে? বলছে যে a credit by its nature is a separate transaction from any other contract on which it may be based, on which it may be based কি ওই যে pro forma invoice, ওই pro forma invoice এর উপরে বেস করেই তো আপনি এলসি ওপেন করছেন না? কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না এলসি আর ওই কন্ট্রাক্ট একই, বলার কোনো সুযোগ নেই। আপনি বলতে পারবেন না যে এলসি pro forma invoice is a part of the contract, বলার কোনো সুযোগ নেই, ঠিক আছে? নাকি বুঝেন নাই? জি স্যার। এটাই কন্ট্রাক্ট এবং ক্রেডিটের ডিফারেন্স। এরপরে যান আপনার অ্যামেন্ডমেন্ট, যদি এই আর্টিকেল 10 নম্বরে বলছে যে ক্রেডিট অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবেন, ইউ ক্যান অ্যামেন্ড দা ক্রেডিট বাট বোথ দি পার্টিস মাস্ট রিচ অ্যান এগ্রিমেন্ট, ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার দুই পক্ষই যখন এগ্রি করবে তখনই আপনি ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবেন, উইদাউট দ্যাট ক্রেডিট ক্যানট বি অ্যামেন্ডেড। এক পার্টি ইস্যুইং ব্যাংক ক্রেডিট অ্যামেন্ড করে দিল, এটা হবে না। ক্রেডিট অ্যামেন্ড করতে হলে বোথ দি পার্টিস মাস্ট এগ্রি বলছে যে except as otherwise provided by Article 38 is a credit can neither be amend nor cancel করা যাবে না without the agreement of the issuing bank, the confirming bank and the beneficiary, তিন পার্টির এগ্রিমেন্ট। কনফার্মিং ব্যাংক তো সবসময় থাকবে না, তাই না? ইস্যুইং ব্যাংক এবং বেনিফিশিয়ারি এই দুই পক্ষের এগ্রিমেন্ট ছাড়া কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করা যাবে না। কনফার্মিং ব্যাংক কি সবসময় থাকে না এবং ক্যান্সেলও করা যাবে না, থাকে না। এরপরে আসেন যে স্ট্যান্ডার্ড অফ এক্সামিনেশন অফ ডকুমেন্টস, কিভাবে ডকুমেন্টস গুলি চেক করতে হবে যে আপনার দেখবে যে এই বলছে কি যে এ নমিনেটেড ব্যাংক অ্যাক্টিং অন ইটস নমিনেশন, এ কনফার্মিং ব্যাংক and the issuing bank must examine a presentation to determine on the basis of the documents alone whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation কিনা সেটা চেক করবে। এবং এই চেক করার জন্য 5 ব্যাংকিং ডেজ পাবে, 5 ব্যাংকিং ডেজ। A presentation including one or more original transport documents subject to Asia 19, 20, 21 এগুলো ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টস এর কথা বলছে, ওই যে বিল অফ লেডিং এর কথা বললাম, must be made on behalf of the beneficiary, exporter এর পক্ষে হতে হবে, and not later than 21 calendar days after the date of shipment, শিপমেন্টের 21 দিন পরে পর্যন্ত হইতে পারবে না। ওই যে ডকুমেন্টস পাঠাবেন ধরে রাখবেন, এটা হবে না। ম্যাক্সিমাম 21 দিনের মধ্যে আপনাকে শিপিং ডকুমেন্টস পাঠাতেই হবে, 3 সপ্তাহের ভিতরে। হ্যাঁ, আপনি বিল অফ লেডিং করার পরে ধরে রাখলেন, এটা হবে না। ডকুমেন্টস 21 দিনের মধ্যে অবশ্যই ওই পোর্টে যেতে হবে। কমার্শিয়াল ইনভয়েস, এই যে আর্টিকেল 18 এ বলছে কমার্শিয়াল ইনভয়েস, এবং কমার্শিয়াল ইনভয়েসে কি কি থাকবে এগুলি সব ব্যাখ্যা দেয়া আছে। কমার্শিয়াল ইনভয়েস মাস্ট অ্যাপিয়ার টু হ্যাভ ইস্যুড বাই দি বেনিফিশিয়ারি করতে হবে, কিন্তু এটা মানে এক্সপোর্টারের। মাস্ট বি মেড আউট এট দি নেম অফ দি অ্যাপ্লিক্যান্টের নামে হতে হবে, মানে ইম্পোর্টার। মাস্ট বি মেড ইন দ্য সেম কারেন্সি অ্যাজ দি ক্রেডিট। আপনার এলসি যদি ডলারে থাকে ডলারে কমার্শিয়াল ইনভয়েস হবে, যদি রুবলে থাকে রুবলে হবে, যদি টাকায় থাকে টাকায় হবে। and need not be signed, এই কমার্শিয়াল ইনভয়েসে আমরা যে সিগনেচার দিই এটার দরকার নেই। কমার্শিয়াল ইনভয়েস সিগনেচার করা ইজ নট নেসেসারি, ম্যান্ডেটরি সাইন তো দেখা যায় স্যার, সাইন দেখা যায়, দিলেও দিতে পারেন না দিলেও দিতে পারেন, তো কোনো অসুবিধা নেই কমার্শিয়াল ইনভয়েসে। ক্লিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কাকে বলে? কোনো ভুল, আপনি কোনো কিছু ভুল করেন নাই, এটাকে বলা হয় ক্লিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট।
A bank Neat and will clean, only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. বুঝছেন যে আপনার গুডস এর মধ্যে কোথাও ডিফেক্ট নেই, গুডস কোনো প্যাকিং এর মধ্যে কোনো ডিফেক্টস নেই, সেগুলি লেখা নেই। যদি লেখা থাকে তাহলে এটা ক্লিন ডকুমেন্টস না। The word clean এবং এই word clean লেখা লাগবে না। The word clean need not appear on a transport document even if the credit has a requirement for the transport document to be clean on board. এই clean on board যদি লেখা থাকেও তাতে কোনো অসুবিধা নাই, ক্লিন হইতেই হবে। ক্লিন মানে আপনি কোনো ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট পাঠাচ্ছেন, সব গুডস, সব ভালো গুডস ইন গুড কন্ডিশন, রাইট, এটাকে বলা হয় ক্লিন। আবার ক্লিন বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না। ক্লিন বলতে আপনি যে প্রোডাক্ট পাচ্ছেন সেই প্রোডাক্ট আপনার ডিফেক্টিভ না, ভাঙ্গা না। হ্যাঁ, এবার হলো যে আপনার expiry date. If the expiry date of a credit or the last day of the presentation falls on a day when the bank to which the presentation made is closed for reasons other than referred to as 36, the expiry date of the last day for presentation as the cause maybe will be extended to the first following banking day. মানে আপনি একটা এলসি ওপেন করছেন, এলসি এর লাস্ট ডে হচ্ছে 29শে নভেম্বর। 29শে নভেম্বর বাংলাদেশে বন্ধ ছিল, তাহলে আপনি ডকুমেন্টস পাঠাবেন 29শে নভেম্বরে, যদি ওখানে না পৌঁছায় 30 নভেম্বর ব্যাংকিং ডে, 30 নভেম্বর যদি পৌঁছায় তাহলে এটা ভ্যালিড। কাজে এক্সপায়ারি ডে, এটা এলসির যে এক্সপায়ারি ডেট থাকে ওই এক্সপায়ারি ডেট যদি ব্যাংকিং হলিডের মধ্যে থাকে তাহলে নেক্সট ডে ইজ দি নেক্সট ব্যাংকিং ডে ইজ দা এক্সপায়ারি ডেট রুল। ঠিক আছে, এটাই। আর হলো যে আপনার এই যে টলারেন্স ইন ক্রেডিট লিমিট, এই যে আপনার ধরেন আপনার লেখা আছে যে $100 প্রোডাক্ট, আপনার এলসির মধ্যে লেখা আছে কি $100 প্রোডাক্ট, তাহলে $100 এই কোয়ান্টিটিতে বলছে কোয়ান্টিটির যেমন 5 পিস পাঠাবেন 5% লেস আর মোর হতে পারে। আর ডলারের ক্ষেত্রে 10%, টলারেন্স লিমিট শুড নট এক্সিড +-10, মানে 10% more or 10% less. The word about or approximately used in connection with the letter of credit, or the quantity or the unit price stated in the credit are to be constructed as a tolerance to exceed 10% more or less than the amount, the quantity, the unit price to which they refer. A tolerance not to exceed 5%, 10% less than the quantity of the goods is allowed. মানে কি বলছে যে কোয়ান্টিটিতে যেমন 10 পিস সাপ্লাই দিবেন 5% more or less acceptable, আর $100 করবেন যদি টাকার ক্ষেত্রে 10% more or less acceptable। বুঝছেন কি বলছি? টাকা হলে 10% আর গুডস হলে 5%। কাজেই আপনি যখন প্রোডাক্টটা পাঠাবেন সেই প্রোডাক্টের এলসির মধ্যে যদি 10 ইউনিট থাকে তাহলে 5% মানে 0.5, 9.5 অথবা 10.5 acceptable। আর ডলারের ক্ষেত্রে যদি $100 প্রোডাক্ট পাঠান $100 মধ্যে আপনার $90 অথবা $110 acceptable। এর থেকে বেশি tolerance is not acceptable. Tolerance in credit amount or quantity or unit price, same thing. একটা হলো amount আর একটা হলো quantity। 5% acceptable, ঠিক আছে? Partial গুডস এর ক্ষেত্রে মাইনাসই দেয় স্যার, প্লাস দেয় না। হ্যাঁ স্যার ফেব্রিক ইন হাউসের ক্ষেত্রে 5% মাইনাসই দেয়, প্লাস দেয় না স্যার, প্লাস পাই না, 5% মাইনাসই দেয়। 5% of maximum প্লাস হইতে পারে মাইনাস হইতে পারে, both are acceptable। স্যার আজকে শেষ করবেন স্যার? অনেক রাত হয়েছে, নামাজ কালাম পড়িনি। কয়টা বাজে? 11টা বাজে। এই শেষ 11টা বাজতে 11টা শেষ করে 10টা 48 স্যার।
11টা শেষ করে দেব, এই ইউসিপিটা শেষ করে দেই, বেশি নেই। পার্শিয়াল ড্রয়িংস, আপনি কি একটা $100 এলসি $50 প্রথমে পাঠাবেন আর $50 পরে পাঠাবেন, এটা কি পারবেন? না না, স্যার, স্যার। এটা অ্যাকসেপ্ট পারবেন যদি এলসির মধ্যে লেখা থাকে পার্শিয়াল ড্রয়িংস অ্যালাউড। যদি এলসির মধ্যে লেখা থাকে পার্শিয়াল ড্রয়িংস আর শিপমেন্টস আর অ্যালাউড, এই শব্দটা যদি লেখা থাকে তাহলে আপনি পারবেন। আর যদি লেখা না থাকে তাহলে আপনি পার্শিয়াল ড্রয়িংস অথবা পার্শিয়াল শিপমেন্ট পারবেন না। ঠিক আছে, বুঝছেন কিনা? জি স্যার, জি বুঝছি। স্যার, লেখা থাকলে পাবো, নাহলে পাবো না। পারবেন না। ইনস্টলমেন্ট ড্রয়িংস আর শিপমেন্টস, এটাও একই অবস্থা, যদি লেখা থাকে তাহলে ইনস্টলমেন্টে পাঠাতে পারবেন, যে আমি 1 মাস পরে পাঠাবো 100 ইউনিট, 2 মাস পরে পাঠাবো 200 ইউনিট, 3 মাস পরে 300 ইউনিট, এটাকে বলে ইনস্টলমেন্ট ড্রয়িংস। এই ইনস্টলমেন্ট ড্রয়িংস আপনি পারবেন যদি ক্রেডিটের মধ্যে লেখা থাকে, এলসির মধ্যে যদি লেখা থাকে ইনস্টলমেন্ট ড্রয়িংস ইজ অ্যালাউড, দেন ইউ ক্যান সেন্ড দি গুডস অন ইনস্টলমেন্ট। ঠিক আছে, জি স্যার। বুঝছেন কিনা? এবার বুঝছি স্যার। স্যার আমরা স্যার, পিওতে স্যার আমাদের পার্শিয়াল এলসি পিও শিপমেন্ট করা হয়। তে লেখা থাকলেই পারবো, আদারওয়াইজ পারবো না। এলসি তে লেখা থাকলে পারবেন, না থাকলে পারবেন না, রাইট? জি স্যার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ফোর্স মেজর। ফোর্স মেজর হলো এ ব্যাংক assures no liability or responsibility for the occurrences arising out of the interruption of his business by act of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, act of terrorism, or any other strikes or lockouts or any other causes beyond its control. A bank will not, upon resumption of its business, honor or negotiate under a credit that expired during such interruption or of its business. মানে কি, এটা হলো যে আপনি এখন প্রোডাক্ট সেল করছেন ইউক্রেনে, ইউক্রেনে প্রোডাক্ট সেল করছেন, ইউক্রেনে প্রোডাক্ট পাঠিয়েছেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু ইউক্রেনে এমন যুদ্ধ যে ব্যাংকই ওপেন করতে পারে নাই, তাহলে কি আপনার পেমেন্ট দিতে পারবে? পেমেন্ট দিতে পারবে না। হ্যাঁ স্যার। এই ধরনের যদি দিতে পারবে না। আপনার আনইউজুয়াল সার্কামস্টেন্সেস হয় তাহলে আইসিসি অথবা ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কাছে গেলে আপনার পক্ষে বিচার হবে না, পক্ষে যাবে তার। ঠিক আছে, এবং আপন রিসামশন অফ হিজ বিজনেস, আবার নতুন করে যখন ব্যবসা শুরু হবে তখন আপনি প্রোডাক্ট পাঠাবেন। আবার যদি আপনি প্রোডাক্ট যদি পাঠিয়ে থাকেন ইতিমধ্যে তাহলে পেমেন্ট দিবে যখন ব্যাংক আবার চালু করতে পারবে। চালু না করা পর্যন্ত খুলবে। এলসি এক্সপায়ার হলে ওই ব্যাংকের কোনো কি হবে না, শাস্তি হবে না, যায় আসে না। যায় আসে না। যায় আসে না বলতে সে রিলিজ পাবে, তার ভুলের জন্য সে কোনো পানিশমেন্ট পাবে না, এটাকে বলা হয় ফোর্স মেজর। This is all about articles আছে 38 or transferable credit, এটা একটু জানা দরকার আপনাদের। আর্টিকেল 38 এটা কি আপনারা শুনতেছেন তো না? The bank is under no ডিস্টার্ব করতেছে, obligation. হ্যাঁ? A bank is under no obligation to transfer a credit except. এটা হলো, আমি বাংলায় আগে শেষ করি যে আপনি বাংলাদেশে অনেক বাইং হাউস আছে, বাইং হাউস গুলি এলসি নিয়ে আসে বাইং হাউসের নামে, কিন্তু বাইং হাউসের নিজের কোনো ফ্যাক্টরি নেই। নিজের কোনো ফ্যাক্টরি না থাকতে সে কি তাহলে বিল অফ লেডিং, এর আগে কিন্তু বলে এসেছি যে বিল অফ লেডিং কি করবে, বেনিফিশিয়ারি করবে, তাহলে সে কি বিল অফ লেডিং আনতে পারবে, তৈরি করতে পারবে? কারণ সে তার তো কোনো প্রোডাক্টই নেই, বিল অফ লেডিংও পারবে না, প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে না, প্রোডাক্ট ডেলিভারিও দিতে পারবে না। তাহলে এই বাইং হাউসগুলির কাজ কি? বাইং হাউসগুলি যে কাজটা করে সেটা হলো প্রথমে একটা এলসি তাদের নিজেদের নামে নিয়ে আসে। নিজেদের নামে নিয়ে আসে এই কারণে যে তারা একটা বিজনেস করে, কমিশন বিজনেস। এই এলসিটা আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার করে দেবে। এলসিটা কোথায় কি ট্রান্সফার করে দেবে? ম্যানুফ্যাকচারের কাছে। যেমন এবিসি বাইং হাউস একটা এলসি পেলো, জিন্স প্যান্ট সাপ্লাই দিবে, কিন্তু তাদের কোনো প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি নেই। তাহলে কি করবে? যারা জিন্স
প্যান্ট ম্যানুফ্যাকচার করে বাংলাদেশে, তাদেরকে বলবে ভাই আমি একটা এলসি পাইছি, আপনারা সাপ্লাই দিতে পারেন, 1% কমিশন দিবেন আমাকে। 1% কমিশন দিলে আমি আপনাদেরকে এলসিটা ট্রান্সফার করে দেব। এটাকে বলা হয় ট্রান্সফারেবল ক্রেডিট। কোন এলসির মধ্যে, এইসব এলসির মধ্যে অবশ্যই নিচে ক্লোজে লেখা থাকতে হবে, এলসির মধ্যে লেখা থাকতে হবে the LC is transferable. Credit is transferable. Transferable. এই শব্দটা যদি না লেখা থাকে তাহলে কি ওই বাইং হাউস এলসি ট্রান্সফার করতে পারবে না। ঠিক আছে? এবং এছাড়াও জি, স্যার। আপনি স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ একটা এলসি নিয়ে আসলেন, প্রোডাকশন করতে হবে 1 মিলিয়ন ইউনিটস 3 মান্থস এর মধ্যে। আপনি 1 মিলিয়ন, আপনার ক্যাপাসিটি আছে 50,000 করার অথবা 500,000 করার। এখন 1 মিলিয়ন করতে হলে কি করতে হবে? আরো 50% কি করতে হবে? আউটসোর্স করতে হবে। কিন্তু বলা আছে যে আউটসোর্সও আপনি করতে পারবেন না। তাহলে আপনার যদি ট্রান্সফারেবল ক্রেডিট থাকে তাহলে আপনি আরেকটা কোম্পানিকে ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন, কিন্তু এলসির মধ্যে অবশ্যই ট্রান্সফারেবল লেখা থাকতে হবে। ট্রান্সফারেবল যদি লেখা না থাকে তাহলে আপনি এলসি ট্রান্সফার করতে পারবেন না। ট্রান্সফার করার পর যদি দুইটা বিল অফ লেডিং হয় তাহলে ওই যে ইস্যুইং ব্যাংক পেমেন্ট করবে না, বলবে যে আপনার আপনি ট্রান্সফার করছেন ক্রেডিট, আপনার কাছে আই এম নট বাউন্ড টু মেক পেমেন্ট টু দি সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি। এটাকে বলা হয় সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি, যার কাছে যাবে তাকে বলা হয় সেকেন্ড অর সাবসিকুয়েন্ট বেনিফিশিয়ারি, এবং ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি ট্রান্সফার করতে হবে। এ ব্যাংক is under no obligation to transfer a credit except to the content that the manner expressly consented to any bank. কাজে ব্যাংক যদি সবকিছু লিখে দিয়ে থাকে তাহলেই যে By the ট্রান্সফার যাবে, তাহলেই ট্রান্সফার করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট ফর দি ক্রেডিট। ঠিক আছে? as you understand that the all documents should related LC. এলসি রাইট, এলসি তে নেই এমন কিছুই করতে পারবেন না। এলসি কিছু আর কোনো কিছু নেই। Yes, sir. I have to finish it. Next day we will discuss shading incomes. Income হয়তো জানেন, স্যার এই সিলেক্টটা দিয়ে দিন স্যার। স্লাইডটা আপনাদের Put on sir slide দিন স্যার আগে। স্লাইডটা আপনাদের দেয়া আছে, দেয়া যে পর্যন্ত স্যার। পড়লাম স্যার এই পর্যন্ত তো আমাদের পিন দেওয়া স্যার।